بڑی مثالیں ہیں. ایک یہ ہے کہ محبت, اللہ محبت بھی عربی کا لفظ ہے, مودت بھی عربی کا لفظ ہے. اللہ محبت کہہ دیتا نہیں کہا, کیونکہ وہ جانتا ہے نا کہ مودت کرنی ہے. جیسے یہ پاک طاہر ہیں ایسے ان سے محبت نہیں کی جا سکتی, کیونکہ محبت ختم ہو جاتی ہے. محبت ختم ہو سکتی ہے, محبت کم و زیادہ ہو سکتی ہے, محبت نفرت میں تبدیل ہو سکتی ہے, لیکن مودت کی مثال ایسے ہے جیسے مچھلی کو پانی سے محبت نہیں, مودت ہے. جب نکال کے رکھو گے تو مر جاؤ گے. اللہ بھی یہ چاہتا تھا, میں چاہتا ہوں اہل بیت رسول سے ایسی محبت کرو, اگر جدا کیا جائے تو مر جاؤ. جیسے نماز پڑھنا واجب, اس سے کہیں زیادہ ان سے مودت کرنا اوجب واجب سے بڑھ کر ہے. نماز واجب ان سے, کیونکہ نماز کا فائدہ کوئی نہیں, وہ تو عادت ہے جو کوئی ادا کرے. تو ہے کن سے مودت, کن سے کرنے کا حکم ہے, کس کا, جس نے نماز کا حکم دیا, وہ تمہیں بڑی یاد رہی. اور جن سے مودت کا حکم دیا, اور پھر یہی قابل تھے کہ ان کے لیے مودت کا حکم دیا جاتا کہ انہیں اسی نماز کے لیے, اسی اسلام کے لیے اپنا سب کچھ دیا. اللہ نے ان کو فضیلت دی اور بتایا ہاں ہم ہی قابل فضیلت ہیں. اور کون ہے جن کے لیے کہا, کہیں پہ مصطفیٰ ہیں, کہیں پہ مرتضیٰ ہے, کہیں پہ مجتبیٰ ہیں, سبھی چنے ہوئے. اور سب چنے ہوئے کے گھر میں, جہاں پر سب چنے ہوئے ہوں, جہاں پر سب خاص ہوں, جہاں پر سب چودھویں کا چاند ہوں, سب کے ہوتے ہوئے کمرے بنی ہاشم جو کہلوائے, جہاں پر سب مصطفیٰ و مرتضیٰ و مجتبیٰ ہوں, وہاں پر قبر بنی ہاشم کہلوانا یہ عباس کا کارنامہ. علی ساری زندگی, علی ابن ابی طالب, کون جانے علی کو, وقت نہیں ہے, بڑی باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھی. علی کیا ہے تصور نہیں کیا جا سکتا, لیکن علی جب سوچا ہی نہیں جا سکتا تو پھر علی ساری زندگی ایک جو کی روٹی سے کھائی. علی نے ساری زندگی وہ کھانا نہیں کھایا جو ہم لوگ پوچھا گیا, یا علی توجہ کیجیے, علی کیا ہے, یا علی آپ کبھی تو, آپ کا دسترخوان ہر وقت جاری ساری رہتا ہے. بہت ساری واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں, مولا حسن کا دسترخوان اور مولا خود وہاں بیٹھے ہیں, یہ ساری باتیں آپ سن. یا علی کیا وجہ ہے, آپ کبھی بھی ایسے وجہ اللہ نہیں ہے وہ, ایسے ید اللہ نہیں ہے وہ, ایسے نفس اللہ نہیں ہے وہ. یعنی اب کبھی بھی وہ جو دوسرے معنوں میں کہتے ہیں اچھا کھانا نہیں کھاتے. تو انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ علی کا کوئی بھی قیامت تک کا چاہنے والا یہ کہے کہ فلاں وقت کا کھانا میرے مولا نے مجھ سے بہتر کھایا. اسے علی کہتے ہیں. اور علی نے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں, اور بس علی ہے. بڑی باتیں میرے ذہن میں آ رہی, یہ تو اہل سنت کے مطابق کہہ رہا ہوں. اہل سنت کے مطابق ہی بس علی ہے. جب نماز پڑھتے تھے تو کوئی اور خیال ذہن میں نہیں ہوتا تھا. باقی تو گدھے گھوڑے خچر نماز میں ہی خریدتے بیٹھتے تھے. بس علی تھے, اور بس علی تھے جنہوں نے فرمایا کہ اللہ علی تیری نماز جہنم کے خوف سے نہیں یا جنت کے شوق سے نہیں, اس لیے کہ تو لائق عبادت ہے. ایسی مخلوق کے لیے وہ خدا خواہش تو رکھتا ہوگا نا کبھی کچھ مانگے.
जिसने कभी कुछ नहीं मांगा, मांग के लिया अब्बास को। जैसे मुस्तफा के लिए अली है, ऐसे हुसैन के लिए अब्बास है। सारी जंगें उठा के देख लो, कारनामे सारे अली के हैं। इधर आज भी करबला में जरी और जंगजू अब्बास को कहा जाता है, क्योंकि जाए अली पर अब्बास है और मांग कर लिया अब्बास को। और सवाल होता है बाद औक़ात कि ये गाजी अब्बास आप क्यों कहते हैं, क्योंकि गाजी तो उसे कहते हैं कि जो जंग से जिंदा वापस आया हो। भाई तुम तो सिर्फ करबला जानते हो ना, तुम तो जानबूझ के भूल गए सफीन को। क्योंकि तुम्हारे मामे का जो कसूर था वहां पर, तो जहां पर मामे का कसूर है वो लोग भूल जाते हैं। तो अली को गाजी का लक़ब दिया गया सफीन में, गाजी अब्बास को। जब मौला अली ने कहा था, जब तीसरा हमला करके आए ना जनाबे मोहम्मद हनफिया, और अली चाहते हैं कि जो दोबारा जाएं हमला करने के लिए, एक लम्हे भर के लिए मोहम्मद हनफिया के ज़हन में ये बात आई कि शायद इस दफा बाबा किसी और को भेज दे। तो अली ने कहा, अली का बेटा ऐसा नहीं होता, ये मां के दूध की तासीर है। कोई बड़ी बात नहीं सोची थी, लेकिन इसलिए ढूंढ के लिया गया अब्बास की मां को कि जो कभी एक लम्हे भर के लिए भी ताखीर ना करे। अब इधर से तैयारी हो रही है, उधर से मलऊन का मलऊन साथी है जिसका नाम है अमर इब्न आस। उसने अमर से कहा, उमर लिखे ना अरबी में या उर्दू में भी वैसे ही लिखा जाता, उमर एल मीम रे। जब आप लिखते हैं ये सोचते हैं तो एक बात तो आपके ज़हन में आती है, वो आ गई होगी बलब वाली। लेकिन उमर लिखे ना तो उसके आगे अरबी का कानून कहता है कि अगर उसके आगे वाओ डाल दिया जाए ना, उमर लिख के वाओ डाल दिया जाए, तो ये अरबी का कायदा है, कानून है कि वो अम्र पढ़ा जाता है, उमरू नहीं पढ़ा जाता। कोई उमरू हो ये और बात है। वाह 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 वाह। आगे अगर लिख दिया जाए तो वो अमर पढ़ा जाता। तो अमर इब्न बुद भी आया था खंदक में। अमर इब्न आस कभी से शाम का सहाबी था खास, सफीन जारी थी। उसने कहा, क्या सोचते हो, अली मैदान जंग में आएगा? यजीद के बाप ने कहा, अली मैदान जंग में आएगा अमर से? उसने कहा कि नहीं आएगा। ये इस सोच में थे कि अली मैदान जंग में नहीं आएगा। इनको क्या पता कोई एक अली तो यहाँ है ही नहीं। जब मैदान जंग गर्म हुआ अगले दिन, तो क्या देखा कि जैसे अली मैदान में आ गया हो। इधर जब अली ने अब्बास को भेजा तो अभी अब्बास चले ही थे, या सामने मालिक अख्तर खड़े थे, हाथ से पीछे करके कहा, जरा पीछे हटो, अली चाहता है अली अपने आप को मैदान में जाता हुआ देखना। अली चाहता है अली अपने आप को मैदान में। और इधर जब आ गया आने वाला, तो आमिर ने कहा था अली लड़ने के लिए नहीं आएगा। अब जो जोबन देखा, जो अंदाज देखा, जो निकाब देखा, जो जुल्फिकार देखी, जो तरीकाकार देखा, तो एक मलाउन ने दूसरे मलाउन को देख के कहा, तू तो कहता था अली नहीं आएगा, अगर ये अली नहीं तो सारी फौज भाग क्यों रही है? अगर ये अली नहीं तो ये अंदाज अली वाला, ये जान अली वाली, ये शान अली वाली, तू तो कहता था ये अली नहीं है। उसने कहा, मैं सही कहता था। थोड़ा इधर आके देख, जिसको तू अली कहता है वो तो अपने खैमे के सामने खड़ा है, वो तो अपने खैमे के सामने खड़ा है। कहा अगर वो वहां खड़ा है तो ये कौन है? कहा कि अली का अली बेटा अब्बास आ गया। नारा है अली। ये अली नहीं, ये अली का अली बेटा अब्बास, वही शान। और जिसमें एक अली हो
उस जंग में शिकस्त नहीं होती। शाह मर्दान शेर यज़दान कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सर। जहां पर अली है तो फतह उसी के साथ है, बात खत्म। और जहां पर अली का अली बेटा अब्बास भी हो सुभान अल्लाह, वहां पर लकब में नखाली का आबाद और शाद रहे। अली आए अल्लाह के घर में, अली आया हमारे खुदा के घर में, और अब्बास आया नुसैरियों के खुदा के घर में। ये है बात, वही मबासलत है। एक सलात पढ़ दे मोहम्मद वाला अली आए जब खाना काबा में, तो माँ के हाथों पे है, माँ के हाथों में। 3 दिन बाद दरवाजा खुला तो परेशान है जनाब फातिमा बिन्त असद। तो नबी ने पूछा क्यों परेशान? कहा बेटा है सही सालम है लेकिन आंखें नहीं खोलता। कहा मेरा भाई है ना, मुझे पता कैसे कि जैसे ही अली मुस्तफ़ा के हाथों पे आए आंखें खोल दी। ऐसे ही जब अब्बास दुनिया में आए, अली मस्जिद नबवी में थे, अली को खबर पहुंची। इसी तरह अली आए, जैसे देखा उम्मुल बनीन को, कहा क्यों परेशान हो? कहा आका मौला सही सालम है, बेटा है, लेकिन जब से आया है आंखें नहीं खोलता। आंखों के ना खुलने का बात आ रही थी, या अली ने कहा मेरा हुसैन कहाँ है? 2 जुमले 4 जुमले कहने हैं। या बाबल हवाइज, मेरा अब्बास कहाँ है, मेरा हुसैन कहाँ है? जरा हुसैन को बुलाओ। हुसैन आए, हुसैन के हाथों पे अब्बास को दिया। जैसे ही अब्बास हुसैन के हाथों पे आए, अपनी आंखों को खोल दिया। सबसे पहली ज़ियारत आका अब्बास ने हुसैन की। और आका ज़ैदी पढ़ा करते थे कि बस आंखें नहीं खोली, नन्हे नन्हे बाजू बढ़ा उसे वक्त कहा था। आका बाजू का नजराना अभी ले लीजिए, अजर को मिलना। सुबह का मैं हुसैन के खबर देखो, अदादारों रोने वालों। अब जब आंखें खोली तो मौला ने अब्बास को अपने हाथों पे लिया, अज़ान व अकामत कही। अज़ान व अकामत कहने के बाद अली ने कहा ये मेरा वो बेटा है जिसका नाम मेरे नबी कह के गए थे, नबीजादी फरमा के गई थी, इसका नाम अब्बास रखना। अब जुमला सुनना, जब कहा ना नबीजादी कह के गए थे इसका नाम अब्बास रखना, बड़ी देर से एक कोने में खड़ी थी ज़ैनब। जब कहा ना सुना ना ये मेरा भाई अब्बास है, तड़प के आ गई, बाबा ये मेरा भाई अब्बास है। हाँ ज़ैनब ये तेरा भाई अब्बास है, जरा मुझे दीजिएगा। अब्बास को ज़ैनब ने अपने हाथों पे लिया, हाथों पे लेकर कान पे मुंह रख के कोई बात करने लगी। यारी ने कहा बेटी चंद लम्हों का तेरा भाई है, अभी से क्या बातें कर रही हो? बीबी फरमाती मैंने कोई बात नहीं की, एक वो अमानत जो 3 जमातियों सारी को मेरी माँ दे के गई थी। कहा कैसी अमानत? कहा अम्मा ज़हरा जब दुनिया से जा रही थी तो उसने मुझे बुलाया था, कहा ज़ैनब एक वक्त आएगा अब्बास नाम का तेरा भाई आएगा, जब अब्बास दुनिया में आए उसे कहना ज़हरा तुम्हें सलाम कहती। मैंने वो अमानत दी है जो मेरी माँ ने मुझे कहा था, और इसलिए सलाम दिया था कि वो वफा की अब्बास इब्ने अली ने करबला में, कि जब अभी कुछ अर्सा पहले ये करबला की तारीख में ये रिवायत उन करबला की किताब में दर्ज है। अभी कुछ अर्सा पहले एक बढ़ाई को लकड़ी का काम करने वालों को वहां पे मरम्मत के काम के लिए नीचे ले जाया गया कब्र मौला पे। परवरदिगार मौला हमको भी वो ज़ियारत नसीब फरमाए। जब नीचे कब्र पे ले जाया गया ना तो वो मुंह पीटता हुआ ऊपर आया। कहा मुझे आप कहाँ पे ले गए? कहा कब्र अब्बास पे। कहा वो कब्र अब्बास कैसे? मैंने तो सुना था अब्बास की वो शान थी कि जब सुल्ताना पे बैठते थे तो पाँव जमीन पे
چھوٹی سی قبر. یہ متولی نے کہا ارے کیا بتاؤں 10 محرم کو عباس نے ایسی وفا کی کہ عباس کا جسم کئی ٹکڑے ہو گیا. جب قبر کو بنایا گیا تو ایک چھوٹی قبر بنی. یہ وفا کی اجرکم اللہ. سوائے کہ میں حسین کے حکم نہ دیکھو. رات کو مکمل شہادت پڑھنی ہے. مولا باب الحوائج کرم فرمائے. باب الحوائج اس گھر میں اس گھر کی پریشانیاں دور فرمائے. اللہ رونے والوں آخری جملے ہیں. دنیا میں آئے تو زیارت کی آقا حسین کی. آنکھیں کھولی آقا حسین کے چہرے پر. یا ایک مرتبہ شور و غل ہوا. ہاں عباس زین سے گر گئے اور عباس ایسے زین سے گرے تھے. عباس کو کوئی زین سے گرا نہیں سکتا تھا جب دونوں بازو قلب ہو چکے تھے. جب مشک میں تیر لگا مشک کا زمین پہ گرنا تھا یا عباس کا منہ مڑ گیا نجف کی طرح. آواز دے کا بابا علی اب عباس خیموں میں نہیں جانا چاہتا. اگر پانی نہیں جائے گا تو عباس بھی نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ ایک ملعون نے ایک بڑا گرز عباس کو مارا. اب تصور کرو جس کے بازو ساتھ نہ ہو وہ زین سے زمین پر کیسے آتا ہے. اللہ تعالیٰ رونے والوں عباس پہلے وہ شہید تھے کہ جن کے زین سے زمین پر آنے پر حسین نے کمر کو پکڑ کے کہا الان ان کا سر. حسین کی کمر ٹوٹ گئی. جیسے کیسے آخری جملہ ہے جیسے کیسے مولا حسین عباس کے لاشے پہ پہنچے. ابھی تک عباس زندہ ہے. اپنی گود میں سر حسین کو سر عباس کو رکھا. یا ایک مرتبہ عباس رو کے کہتا میرے آقا میرے مولا. ہاتھ تو ساتھ نہیں تھے. کہا میرے آقا میرے مولا جب میں دنیا میں آیا تھا میری ماں نے مجھے بتایا کہ میں نے اس وقت آنکھیں نہیں کھولی جب آپ کا چہرہ میرے سامنے نہیں تھا. اب میں دنیا سے جب جا رہا ہوں تو میری خواہش ہے میں آپ کی زیارت کروں اور دنیا سے جاؤں. حسین نے کہا دیکھو عباس تم دیکھ سکتے ہو. کہا آقا ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے ایک آنکھ میں خون ہے. میں آپ کا نوکر ہوں. ایک درخواست ہے میری آنکھ سے خون کو صاف کر دے. جیسے ہی آقا حسین نے خون کو صاف کیا عباس نے حسین کے چہرے کی زیارت کر کے کہا ایک درخواست ہے میری ماں سے کہنا مجھے معاف کر دے. کہا کیسی معافی. کہا ماں ام البنین سے کہا تھا عباس کبھی بھی حسین سے کوئی کام نہ کہنا. اب جب میں نے آپ کو کہا ہے کہ میری آنکھ سے خون کو صاف کر دے اس بات کی معافی مانگتا ہوں. میری ماں سے کہنا عباس آپ کو کبھی نہ کہتا